Hi everyone, this is your Shafiq sir. Welcome back to my YouTube channel. Today also I'm going to explain the one important topic for the BA, BCom, BBA students purpose, which is most important for the annual examination purpose. Like that, what is the elasticity of demand? What is the types of price elasticity of demand? It is given for the long answer purpose. So carefully listen this, which is most important topic for you. So classifications of price elasticity of demand. Before that, who are not subscribed my channel, please subscribe my channel and share and like my channel. So regarding that, become fifth sem students purpose. So I am already covered the different classes BA, BCom, BBA students purpose. So if you have the any doubts according to that business economics, so uh, directly కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. సో మీకు ఎలాంటి టాపిక్స్ ఏ టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, సో ఎనీ doubts in the business economics, so I will clarify your doubts and I will cover the all the important topic before the fifth semester examinations. Okay, thank you. Here, classification of price elasticity of demand. So what is called the price elasticity of demand? It explain the responsiveness. It explain the responsiveness of the quantity demanded of a commodity to change the price. Means ధరలో ఎంత శాతం మార్పు చేస్తే ఎంత రెస్పాన్స్ డిమాండ్లో వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ది రెస్పాన్స్ ఇన్ ది డిమాండ్? రెస్పాన్స్ అంటే ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజెస్. What response is there in the demand will be increases or decreases. So law of demand explain about the only directions. So if the price increases, demand decreases, price decreases, demand increases. That law of demand showing the only directions between the price and demand, but elasticity of demand explain the clearly. So if the price increase or decreases, what quantity of demand, what response is there in the demand, what quantity is changes in the demand, exactly explain the elasticity of demand, responsiveness in the demand. సో ధరలో ఎంత శాతం మార్పు చేస్తే డిమాండ్లో ఎంత శాతం మార్పు వస్తుందని మనము తెలుసుకోవడానికి ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. డిమాండ్ థియరీ ఏం చెప్తుంది? జస్ట్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చెప్తుంది. బట్ ఇట్ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దట్ హౌ మచ్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ దేర్, how much changes is there in the demand. But elasticity of demand clearly explain that. So how much response is there? So there is a difference between law of demand and elasticity of demand. It explain the responsiveness of quantity demanded of a commodity to changes in the price. So there is a one equation also is there. So here NP is equal percentage change in quantity demanded, percentage change in quantity demanded by percentage change in the demand. So percentage change in quantity demanded, percentage change in the demand. Okay, so this is the ఈక్వేషన్. సో దీన్ని మనం షార్ట్కట్ ఫామ్లో ఏ విధంగా రాయాలి అంటే పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ది డిమాండ్. దీనికి షార్ట్కట్ ఈక్వేషన్ ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా క్యూ బై డెల్టా పి ఇంటూ పి బై క్యూ. So this is the equation of the price elasticity of demand.
ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్కి ఈక్వేషన్ ఏంటిదంటే దిస్ ఈస్ ది ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండ్ బై చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఇంటూ పి బై క్యూ, ఇనిషియల్ పి బై క్యూ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ది ఈ ఈక్వేషన్ని అందరూ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. percentage change in quantity demanded by percentage change in the demand. సో percentage change in the demand అని మనం చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, percentage change in the price. ఓకే, first types of price elasticity of demand, that is called the perfectly elastic demand. దీని వాల్యూ ఎంత? NP is equal infinitive. is equal infinitive. So what is called the perfectly elastic demand? Perfectly elastic demand means a small change in the price, it will bring infinite changes in the demand is called perfectly elastic demand. అంటే ధరలో స్వల్ప మార్పు చేయడం ద్వారా డిమాండ్లో ఇన్ఫినైట్ చేంజెస్ అంటే అనంతమైనటువంటి మార్పు వస్తుంది, అన్లిమిటెడ్ మార్పు వస్తుంది. దాన్ని పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ అని మనం చెప్పవచ్చు. పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ సింబల్ ఏం చెప్తాం మనం? ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ఫినిటివ్. NP is equal infinitive అని మనం చెప్పవచ్చు. A small change in the price, it will bring the infinite changes in the demand is called the perfectly elastic demand. For example, మనం ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటున్నాం. టీవీ, సెల్ ఫోన్, ఏసీ ఎక్సెట్రా. అండ్ అనదర్ వన్ కూడా తీసుకోవచ్చు మనం, టీవీ. సో యు నో దట్ టీవీ, సెల్ ఫోన్, ఏసీ ధరలో కొంచెం మార్పు చేస్తే డిమాండ్లో హయ్యెస్ట్ మార్పు అనేది వస్తుంది. సో డ్యూరింగ్ ది ఫెస్టివల్ సీజన్స్, సో సెల్లర్స్ దే గివ్ ది ఆఫర్స్. సో టీవీ కొంటే టీవీ స్టాండ్ ఫ్రీ ఇస్తాము, సో టీవీ కొంటే దానికి ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాము, సెటప్ బాక్స్ ఇస్తాము అని కొన్ని ఆఫర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అంటే స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ ది ప్రైస్, ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ది ఇన్ఫినిట్ చేంజెస్ ఇన్ ది డిమాండ్. సో ఎట్లా వస్తుంది అనేది మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. సో ఓకే, ఇక్కడ చూడమ్మా, దిస్ ఈస్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఈస్ ది వై యాక్సిస్. ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్. ధరలో మార్పు చేస్తే, స్మాల్ చేంజ్ చేస్తే డిమాండ్లో అనంతమైనటువంటి మార్పు వస్తుంది. సో ఓపీ అనేటువంటిది ధరలో మార్పు చేస్తే డిమాండ్లో అనంతమైనటువంటి మార్పు అంటే సో ఎక్కువ మార్పు అనేది వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. సో పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎక్స్ యాక్సిస్ పై మనం ఏం తీసుకున్నాం? డిమాండ్ తీసుకున్నాం. వై యాక్సిస్ పైన ప్రైస్ తీసుకున్నాం. సో వీ హ్యావ్ టు షోయింగ్ దట్ డిమాండ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, వీ హ్యావ్ టు షో ఆన్ ది ప్రైస్ ఆన్ ది వై యాక్సిస్. సో ఇనిషియల్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 2 రూపీస్ ఉంది. ఇనిషియల్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది? 2 రూపీస్ ఉంది. దెన్ డిమాండ్ ఆల్సో సెల్ ఫోన్ ప్రైస్, ఫోన్ ప్రైస్ అని కూడా రాసుకోండి. ఇక్కడ ఫోన్ ప్రైస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 02 ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఆల్సో ఓఎం. సో ఓఎం 2 ఉంది అనుకుందాం. అండ్ దేర్ ఈస్ ఏ స్మాల్ అగైన్ డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ M2 M1. సో 6 వరకు ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫార్ములా ఏం చెప్తుంది మనకి ఇక్కడ? చేంజ్ ఇన్, సో ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా క్యూ బై డెల్టా పి ఇంటూ పి బై క్యూ మనం చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్గా ఫార్ములా ఏం చెప్తుంది? ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా క్యూ బై డెల్టా పి ఇంటూ పి బై క్యూ. దిస్ ఈజ్ ది ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈక్వేషన్. సో దీన్ని మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా,
సో చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఎంత ఉంది? M1. సో చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ హౌ మచ్ ఈస్ దేర్? M1. 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 By change in price, so how much change in price is there? 0. కాబట్టి ఇంతకు ముందు లేదు కాబట్టి 0 into initial price. How much is there? This is the initial price. OP is the initial price. OP. And initial demand Q. This is called the initial demand OM. ఈ ఫార్ములాను యూస్ చేసి మనం ఇట్లా రాసుకోవాలి. M1 చేంజెస్ హౌ మచ్? M1 చేంజెస్ ఈస్ దేర్ 2 ఉండే బిఫోర్ ద 2, ఆఫ్టర్ దట్ 6 మీన్స్ 4. NP is equal to 4 by 0 into OP. OP how much is there? 0 to 2. OM how much is there? This is the OM. How much is there? 2. This one cancel. 4 by 0 is always infinitive. So that is called as a cell phone, TV, AC, whatever it is. These are the having the perfectly elastic demand. Second one, perfectly inelastic demand. So perfectly inelastic demand. NP is equal to 0. NP is equal 0 అని మనం చెప్పవచ్చు. If demand, so perfectly inelastic అంటే a small change in the price, it will bring the infinite change in the demand. That is called as a perfectly elastic demand. But perfectly inelastic demand means if demand remains constant even though the price increase or and decreases. అంటే ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా డిమాండ్లో మార్పు రాకపోతే there is no change in the demand, that demand is called as a perfectly inelastic demand. Come on, say that what goods having the perfectly inelastic demand? So electronic goods, TV, cell phone, AC, electronic goods ki perfectly elastic demand ఉంటుంది. Small change in the price, it will bring the infinite change in the demand. But perfectly inelastic demand means a small, so if demand remains constant even though price increase or decrease, price ని ఇంక్రీజ్ చేసినా డిక్రీజ్ చేసినా డిమాండ్ లో చేంజెస్ రాకుంటే దాన్ని పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్ట్ అని మనం చెప్పవచ్చు. Salt, you know that salt is the one good, there is no alternative goods to this salt. Salt కు alternative goods అనేది ఉండదు కాబట్టి if the price increases or decreases, no change in the demand. No change in demand. Is it right or not? సో ధర పెరిగిందని మనం సాల్ట్ యూజ్ చేయడం మానేయము, ధర తగ్గిందని సాల్ట్ని ఎక్కువ డిమాండ్ చేయము, ఎక్కువ యూజ్ చేయము. దట్స్ వై సాల్ట్ హ్యాస్ ది పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్, ఇక్కడ నేమ్ చూడండి. సో డిమాండ్ కర్వ్ ఈజ్ ది హారిజంటల్ టు ది ఎక్స్ యాక్సిస్, హారిజంటల్గా ఉంది. సో పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ ఎట్లా ఉంటుంది? The demand curve goes to the horizontal to the x-axis కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. బట్ హియర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్, ద డిమాండ్ కర్వ్ గోస్ టు ది వర్టికల్ టు ది y-axis కి వర్టికల్ గా స్ట్రేట్ లైన్ గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, దిస్ ఈస్ ది x-axis. This is the y-axis. So this is called the OM P1. So listen here, P1. So OM 2 ఉన్నప్పుడు OP కూడా 2 ఉంటుంది, P1 4 ఉంటుంది అనుకుందాం. సో దిస్ ఈస్ ది ప్రైస్, salt price, salt
demand. On the x-axis I am showing the salt demand, y-axis I am showing the salt price. So listen here. So first equation మనకు ఫార్ములా ఏం చెప్తుంది, NP is equal delta Q by delta P into P by Q. This is the ఈక్వేషన్. సో దీన్ని మనం యూజ్ చేసి చేయాలి. ఫస్ట్ డెల్టా క్యూ ఎంత ఉంది, డెల్టా క్యూ. సో డెల్టా క్యూ ఈజ్ ది, సో దట్ ఈస్ ది 0 బై ఓఎం. సో డెల్టా పి ఎంత ఉంది, ఓపి. డెల్టా పి ఎంత ఉంది, ఓపి ఇంటూ ఇనిషియల్ ప్రైస్ ఓపి. Initial price is OP, initial demand is OM. ఇట్లా రాసుకోవాలి ఫార్ములా. 0 దీన్ని మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తే చూడండి, 0 0. ఓపీ ఎంత ఉంది, ఓపీ ఈజ్ ది 2 ఉన్నప్పుడు ఇంటూ ఓఎం ఎంత ఉంది, డిమాండ్, ఇనిషియల్ డిమాండ్ ఇది ఓఎం, అది ఓపీ. ఓపీ ఎంత ఉంది, ఓఎం 2, ఓపీ ఆల్సో 2. పి బై ఎం, పి బై ఎం మీన్స్ ఎం కూడా 2 ఉంది. దిస్ 2 క్యాన్సల్. 0 by 2 ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. 0 by 2 ఆల్వేస్ 0. ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఉంటుంది. 0 means if demand if price increase or decrease, demand will be constant. So salt price OP ఉంది, salt price starting లో ఎంత ఉంది, OP ఉంది, OP is there, and salt demand ఎంత ఉంది, OM is there. Suddenly salt price increases, P2 P1 2 to 4 salt price increase అయినప్పుడు there is no change in the demand, same ఉంది, demand is same, constant is there. That's why demand curve goes to horizontal to the y axis, that is called as a demand. Demand curve goes to the horizontal to the vertical to the y యాక్సిస్. సాల్ట్ విషయంలో ఏ డిమాండ్ ఉంటుంది, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ అని చెప్పాడు. దట్ ఈస్ ది సెకండ్ వన్. థర్డ్ వన్ యూనిటరీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. యూనిటరీ అంటే సేమ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ 1. యూనిటరీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్, ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ డిమాండ్. సో ఇఫ్ ది, ఇక్కడ చూడండి డెఫినేషన్, ఇఫ్ ది పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ది డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ది ప్రైస్ ఈజ్ కాల్డ్ ది యూనిటరీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. సో పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ది ప్రైస్, సో 1% ప్రైస్లో చేంజ్ చేస్తే డిమాండ్లో కూడా 1% వస్తే దాన్ని పర్ఫెక్ట్లీ యూనిటరీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ అంటారు. సో 1% ఇఫ్ ది చేంజ్ దట్, so there are the 7% change is there in the demand, that is the perfectly elastic demand. If the 1% change in the price, there is no change in the demand, so that is called as a perfectly inelastic demand. So ఈ మూడింటిని బాగా 1% చేంజ్ చేస్తే డిమాండ్లో కూడా 1% చేంజ్ వస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే యూనిటరీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ అంటారు. సో the percentage change in the demand is equal to percentage change in the price is called unitary elastic demand. So here also one graph is there, so easily I can explain about that. For example, this is the x-axis, this is the y-axis. Okay, simple ఈ విధంగా గ్రాఫ్ను డ్రా చేయండి. ఓకే, DD is the demand curve. DD is the demand curve. సో ఇక్కడ ఫార్ములా ఏం చెప్తుంది మనకు, NP is equal delta Q by
delta P into P by Q. This is the equation. According to that equation, for example, unitary elastic demand కి మనం ఏం తీసుకున్నాము? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్స్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం మనం. Apple's price on the y-axis I am showing the Apple's price, on the x-axis Apple's demand నేను చూపిస్తున్నాను. Apple's price 15 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు ఎంత డిమాండ్ ఉంది? 500 యాపిల్స్కి డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్స్ ప్రైస్ 20 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు సో వాట్ డిమాండ్ ఈస్ దేర్? 400 ఈస్ దేర్. 400. ఓకే, ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను. సో యాపిల్స్ ప్రైస్ ఎట్ ద ప్రైస్ 20 రూపీస్. యాపిల్స్ ప్రైస్ 20 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు 20 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు సో ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు 20 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఎంత ఉంది? 400 మాత్రమే ఉంది. సో వెన్ ది యాపిల్ ప్రైస్ డిక్రీజెస్ 15 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు డిమాండ్ ఎంత ఉంది? 15 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు సో 500 ఉంది. ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉంటే డిమాండ్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉంటే డిమాండ్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను చూడమ్మా. అకార్డింగ్ టు దిస్ equation, so we have to calculate that. So change in demand m1, change in demand ఎంత ఉంది? m1 by change in price p1 into OP ఎంత ఉంది? సో the initial price means OP. సో ఓపీ అని రాసుకోండి. ఓపీ ఇనిషియల్ డిమాండ్ ఓఎం ఇట్లా రాసుకోవాలి. దెన్ చూడండి ఎంఎం1 డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? ఎంఎం1 డిఫరెంట్ 400 బిఫోర్ ఫస్ట్ 400 తర్వాత 500 మీన్స్ 100. ఎంఎం1 డిఫరెంట్ ఈస్ 100 బై సో పిపి1 డిఫరెంట్ 20 minus 15 5 ఇంటూ ఓపీ 15. ఓపీ ఎంత ఉంది? 15. ఓపీ 15. ఓఎం ఎంత ఉంది? 400. ఇప్పుడు దిస్ వన్ క్యాన్సల్. 5 1 జా 5 2 జా. ఓకే, సో 5 ఇది ఓన్లీ 5. డిఫరెంట్ ఎంత ఉంది? 5. ఓకే, 5 1 జా 5 4 జా 5 1 జా 5 4 జా 2 1 జా 2 2 జా అంటే ఎంత వచ్చింది? 2/2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ మనకు 1 వస్తుంది. ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ఈక్వల్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే రైట్. దిస్ టూ క్యాన్సల్ చేస్తే మనకు 1 వస్తుంది. రైట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as a unitary elastic demand. So unitary elastic demand curve goes to left to right downwards. This is called as a rectangular hyperbola demand curve అని మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే, సో యూనిటరీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ ఎప్పుడు ఎంత ఉంటుందంటే ఈక్వల్ ఉండాలి. సో ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ 1కు ఈక్వల్ కావాలి. అండ్ ఫోర్త్ వన్ relatively elastic demand. This is called the relatively elastic demand. NP is equal to greater than 1. NP is equal to greater than. If the percentage change in the demand greater than percentage change in the price, ధరలో వచ్చిన మార్పు కన్నా డిమాండ్లో వచ్చిన మార్పు ఎక్కువగా ఉంటే రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ అంటారు. ఇది ఎప్పుడు కూడా ఎంత వాల్యూ కలిగి ఉంటే NP is equal to greater than 1 అని చెప్పవచ్చు. ఈజ్ కాల్డ్ ది ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. సో దీని విషయంలో చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇక్కడ కూడా సేమ్ యాపిల్ ప్రైస్ తీసుకుందాం.
y-axis by I am showing that apple price. This is the y-axis, this is the x-axis. X-axis పైన ఏం చూపిస్తున్నాను, యాపిల్స్ డిమాండ్. ఆన్ ది y-axis I am showing the apple price. యాపిల్ ప్రైస్ 20 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఎంత ఉంది, 400 మాత్రమే ఉంది. సో యాపిల్ ప్రైస్ 15 రూపీస్, వెన్ ది 15 రూపీస్ ఈజ్ దేర్, డిమాండ్ ఈజ్ 600 రూపీస్ ఉంది అనుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్. సో 20 rupees, 15 rupees, 20 rupees, at the price of 20 rupees apple's demand 400 is there. At the price of 15 rupees apple's demand is 600 is there. So according to that simple graphs and equal చూయించాలి మనం ఇక్కడ. So equal means ధరలో, this is called the change in price, this is called the change in demand, డెల్టా క్యూ అని మనం చెప్పవచ్చు, డెల్టా క్యూ. సో రెండు ఈక్వల్ ఉండాలి, ఈ బాక్స్ రెండు కూడా ఈక్వల్ ఉండాలి. సో ఫార్ములా ఏం చెప్తుంది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా క్యూ బై డెల్టా పి ఇంటూ పి బై క్యూ. దిస్ ఈస్ ది ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం మనం చూస్తే డెల్టా క్యూ ఎంత ఉంది, చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ m1 by change in price p1 into initial price ఎంత ఉంది, OP. ఇనిషియల్ అంటే స్టార్టింగ్ ప్రైస్, OP. ఇనిషియల్ డిమాండ్ OM. ఇప్పుడు M1 చేంజెస్ ఎంత ఉంది, M1 చేంజెస్ మనం చూస్తే 600లో -400 తీస్తే 200 బై PP1 5 ఇంటూ OP ఎంత ఉంది 20 అండ్ OM ఎంత ఉంది 400. this one cancel, 2 1 ja 2 2 ja, 5 1 ja 5 4 ja. ఓకే, 2 1 ja 2 2 ja అంటే ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 మీన్స్ ఎన్పి గ్రేటర్ దాన్ 1, 2 అంటే గ్రేటర్ దాన్ 1 అని మనం చెప్పవచ్చు. ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ వచ్చింది, దాన్నే మనం ఏమంటారు, సో రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్, ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ గ్రేటర్ దాన్ 1. ఓకే, సో దీన్ని, సో డిమాండ్ కర్వ్ గోస్ టు లెఫ్ట్ టు రైట్ downwards, demand curve goes to left to right downward. That is called as a relatively elastic demand. And another one, relatively inelastic demand. So relatively inelastic demand. Fifth one, NP is equal less than 1. అంటే 1% ధరలో మార్పు చేస్తే డిమాండ్లో 1% కన్నా తక్కువ మార్పు వస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ రిలేటివ్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ demand. So relatively elastic demand means 1% if you change the price, their demand also more than the 1%. That is called a relatively elastic demand. But relatively inelastic demand is nothing but if the price 1% changes, their demand also below the 1%. That is called a relatively inelastic demand. So what is the definition here, relatively inelastic demand? If the percentage change in the demand is less than percentage change in the price. So ప్రైస్లో వచ్చిన మార్పు కన్నా డిమాండ్లో వచ్చిన మార్పు తక్కువగా ఉంటే రిలేటివ్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ అంటారు. సో ఇక్కడ కూడా సింపుల్గా నేను గ్రాఫ్ డ్రా చేసి చూస్తాను చూడండి. దిస్ ఈజ్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది వై యాక్సిస్.
the demand curve goes to left to right downwards అని మనం చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ లెఫ్ట్ టు రైట్ డౌన్వర్డ్స్. ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ యాపిల్స్ తీసుకుందాం. Apple's price showing on y-axis, Apple's demand showing on x-axis. సో ఇక్కడ చూడండి, ప్రైస్ 20 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉంది ఇక్కడ? ఇఫ్ ది ప్రైస్ ఓపీ 20 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు, సో ప్రైస్ 20 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉంది డిమాండ్? ప్రైస్ 20 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఈజ్ 400 ఉంది అనుకుందాం. 15 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉంది? 15 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఈజ్ 450 అనుకుందాం. సో 20 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు 400 యాపిల్స్కి డిమాండ్ ఉంది. 15 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉంది? సో దట్ ఈస్ ది 450 ఉంటే దాని ఏ డిమాండ్ ఉందని చెప్పవచ్చు మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా క్యూ బై డెల్టా పి ఇంటూ పి బై క్యూ. దిస్ ఈస్ ది ఈక్వేషన్. డెల్టా క్యూ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఎంత ఉంది? M1 ఉంది. ఓకే, M1 అని చెప్పవచ్చు. అండ్ డెల్టా పి అంటే చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ P1 బై P1 ఇంటూ ఇనిషియల్ ప్రైస్ ఓపి ఎంత ఉంది? ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు ఇనిషియల్ ప్రైస్ ఉంది ఓపి. ఇనిషియల్ డిమాండ్ ఓఎం. ఇనిషియల్ డిమాండ్ ఎంత ఉంది? ఓఎం. ఇప్పుడు చూడండి, M1 చేంజెస్ 400 450 అంటే ఎంత ఉంది చేంజెస్? 50 బై PP1 చేంజెస్ 5 ఇంటూ ఓపి ఎంత ఉంది? 20 ఓఎం 400. this one 5 1 ja 5 cancel, 2 1 ja 2 2 ja 1 by 2 is equal to 0.5 అంటే చూడండి, ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ లెస్ దాన్ 1 ఇది చూపించాలి మనం. సో ఇక్కడ చూడండి కంపల్సరీ, సో ధరలో వచ్చిన మార్పు కన్నా దిస్ ఈజ్ ది డెల్టా పి. సో డెల్టా క్యూ తక్కువగా ఉంది. డిమాండ్ ధరలో వచ్చిన మార్పు కన్నా డిమాండ్లో తక్కువ మార్పు వచ్చింది. ఈ బాక్స్ చిన్నగా చూపించాలి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్లీ రిలేటివ్లీ inelastic demand. So how many types of the price elasticity of demand is there? There are the 5 types of price elasticity of demand is there. So that is the perfectly elastic demand, and perfectly inelastic demand. NP is equal to 0. Unitary elastic demand, relatively elastic demand, relatively inelastic demand. There are the 5 types of the demand. So this is the very important topic for you. So I think this everyone better understand this topic. So if it is useful to you, please subscribe my channel, share and like my channel. Thank you.